और जी आया पिछले कुछ समय तो जिस कॉन्टेस्ट की असीं शुरुआत करना चाहते थे उस कॉन्टेस्ट के लिए असीं प्रचार का माध्यम वरतते हुए पूरे शहर को उस प्रति जागरूक करना चाहा और आप सबने देखा होगा कि पूरे शहर के ही हल्के दे विच भी और पूरे शहर के विच पोस्टर लगे सी होर्डिंग लगे सी असी समाज को पॉजिटिव तरीके नाल देखना छड्ड समाज को पॉजिटिव देखने की लोड़ है और असी इहनूं अगे लैके चले सो लोड़ है कि असी सारिਆਂ ने पिछले समय च देखा कि किस तरह कोविड ने साडे समाज नूं झुला के रख दिता जदों ते पहली वेव आई तो कईयां ने थालियां खड़काइयां कईयां ने दीवे जगाए और समझा कि कोविड चला गया हर किसी ने अपने अपने तरीके दे नाल कोविड नूं भजाउण दी कोशिश की और जदों चला गया तो देश ने उसकी खुशी बड़ी मनाई कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर पर दूसरी वेव जदों आई उस वक्त असी सारे अनजान बैठे और सानू नहीं पता कि दूसरी वेव आई और दूसरी वेव ने आके जो हशर साडा कीता वो असी सारे उसको भली भांति जानते जो हालात उस समय हिंदुस्तान दे विच बने सन ऑक्सीजन की कमी होना साडे हेल्थ सिस्टम का क्रैश कर जाना सरकारां कल्ले हिंदुस्तान दियां नहीं अमरीका तक दियां फेल हो गई क्योंकि सारा कुछ सरकार के हाथ वस नहीं होता इन्ना तंत्र मंत्र कोई भी सरकार को हो ही नहीं सकता और अज दूजी वेव जो खत्म हो गई तो असी दोबारा उसी तरह अपने अपनी रोजाना जिंदगी च मशरूफ हो गए और भुल गए कि दूजी वेव ने हशर की कीता सी अज तीजी वेव का फिर तो रौला पै रहा पर साडे जो कोई सुहिरदता नहीं दिखा रहा बुरा ना मन्यो सारे बैठे हैं तुसी भी बैठे हो मैं भी बैठा मास्क किसी ने भी नहीं लाया एक वीर ने लाया सिर्फ एक ने कितने बंदे बैठे हैं वो कहने का भाव है अनजान बने बैठे कॉन्टेस्ट सुती हुई अवाम नूं जगाण वास्ते है और दसन वास्ते है कि जागो और इसका माध्यम मेरे हिसाब नाल साडे घरां दे विच जिहड़े बच्चे ने ना अज दी डेट च साडे तो वध सुविधा और उन्होंने जगाण वास्ते यह माध्यम चुनिया गया कि असी बच्चियां दे राही सुनेहा करना है वड्डियां कि तीजी वेव आ रही है इस तो बचना है तो वैक्सीनेशन ही एक कला और कला हल है और जिन्नी वैक्सीनेशन असी करांगे और इनू जिन्ना वधिया तरीके दे नाल 100% वैक्सीनेशन हो जाए तां ही असी बच सकते हैं और जिथे असी वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है उहदे नाल नाल बच्चियां दे विच क्रिएटिविटी पैदा करनी है क्योंकि पिछे कई समय तो वेख्या कि समाज को असी डिपेंडेंट बना देता है और हर कोई चीज़ों को हासिल करना भुल चले हैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट खत्म हुई जा रही है हर कोई फ्री चीज भालता है कि मैं फ्री मिल जाए हर कोई कहता है कि मैं फ्री टेलीफोन मिल जाए फ्री मोबाइल मिल जाए मैं इस चीज को लैके करना चाहना कि फ्री चीज़ां जड़ियां ने उन्होंने खत्म किया जाए और कंपीटिटिव एक जड़ा कॉम्पीटिशन की स्पिरिट है उसको बढ़ावा दिता जाए सो जड़ा कॉम्पीटिशन है ये सिर्फ 60 एंड्रॉइड रखे गए और 60 एंड्रॉइड टैबलेट्स को हासिल करने वास्ते मैं चाहना कि साडे बच्चे अपना हुनर दिखाण
और अपनी सुहिर्दता दिखाण और ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ जागरूक करन। सो लोड़ जिहड़ी है ਉਹਦੇ बारे मैं दसना चाहुंदा कि साडियां मातावां ने घरां दे विच रह के अपनी जीवन शैली बदल दी अपने बच्चों की खातर। और मेरा ख्याल है तुहाडे चों भी कई जने अपने बच्चों की जिहड़ियां ऑनलाइन क्लासेस लगदे होणगीਆਂ उन्हां विच तुसीं भी बहिंदे हो। मैं भी अपने बेटे नाल कई बारी वेख्या कि ऑनलाइन क्लासेस दे विच बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया और जिंदगी का एक सिस्टम बन गया। साडे स्कूलों च जिहड़ियां भैणां पढ़ाउंदियां ने, टीचर्स पढ़ाउंदियां ने, उन्होंने इन्ना वड्डा योगदान दिता अपने घर परिवार को भी चलाना और ऑनलाइन क्लासेस भी लानियां। एक बड़ा वड्डा एक समाज दे विच एक बदलाव आया और जिहड़ी अज असीं अनगहलियां कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बच्चे सानू वधिया तरीके नाल समझा सकते हैं क्योंकि बच्चों दे विच चेंज जिहड़ी आ सौखी आ जाती है, वड्डियां च चेंज जिहड़ी आ औखी आती है। पर वड्डियां ने भी अपने आप को बदलिया, समा इहो जिहा सीगा कि उन्हें बदलण दे मजबूर कीता। और मैं अज दसना चाहुंदा कि साडा विजन की है। साडा विजन है कि असी इस कॉन्टेस्ट के राही अगे बढ़ते हुए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दईए जिहदे उत्ते वो क्रिएटिव अपनी क्रिएटिवनेस दिखा, अपने हुनर को अगे लैके आ और जिस दे नाल वो अगे बढ़न, वो आने वाले युग दे नाल जुड़न। क्योंकि अचीवमेंट जिहड़ी आ इस कॉन्टेस्ट के राही सब तो वड्डी अचीवमेंट यह होएगी कि बच्चों को मौका मिलेगा कि वो आने वाले समय के हानी बनणगे और सोशल मीडिया को नैगेटिव तरीके दे नाल नहीं, पॉजिटिव तरीके दे नाल इसको वरतणगे। और मैं समझदा कि बड़ियां सोशल मीडिया उत्ते भी कई बड़ियां कमियां ने, पर असी बच्चों को सही दिशा देनी है, अपने अंदर का हुनर वो कढ़ के साडे अगे रखण, समाज अगे रखण और समाज को एक नवी सोच एक सुहिर्दता वाल लेके जाण। मैं समझदा कि इस तो वधिया चीज सानू होर मिल नहीं सकती। और एंड्रॉयड टैबलेट जिहड़े आ उन्हां दी चोण इस करके कीती गई क्योंकि पढ़ाई लिखाई दे विच जदों ऑनलाइन क्लासेस लगदियां ने ते मोबाइल तो भी वध जिहड़ा वो एंड्रॉयड टैबलेट का योगदान जिहड़ा वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है और उहदे नाल तुसीं ज़्यादा बेहतर तरीके दे नाल अपना जिहड़ा ऑनलाइन क्लासेस जिहड़ियां वो अटेंड कर सकदे हो। तो मोटिव है सी कि असीं तीजी वेव तो बचना है, समाज को जागरूक करना है और इस थर्ड वेव तो अपने अमृतसर साहब को बचाना है और अपने हल्के और शहर को 100% वैक्सीनेशन जिहड़ी आ वो असीं कराउण च कामयाब हो सकीए। सो यह उपराला जिहड़ा अमृतसर लिटिल चैंप्स का उपराला है इस कॉन्टेस्ट का, इहदियां मैं सारियां गल्लां तुहानूं मुख्य तौर पर दस दित्तियां ने और मैं हुण चाहांगा कि कुछ एजुकेटिव वीडियोज इस कॉन्टेस्ट बारे तुहानूं दिखा दईए। तो तुसीं मैं बेनती करांगा टीम को कि कुछ वीडियोज तुसीं दिखाओ ताकि साडे प्रेस वाले वीर जिहड़े आ वो वेखण और उन्होंने पता लगे कि यह कॉन्टेस्ट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बाद चो पहले सॉरी सर उन्हें सेट ना छोड़ दे बाकी गल नहीं खुश प्ले अमृतसर सब तो अगे की नौजवान की बच्चे नहीं किसे तो घट लिटिल चैंप्स सब तो अगे। अमृतसर सब तो अगे की नौजवान की बच्चे बीट करना करोना पीड़ा चकिया जाना अगे।
मेरे निक्के निक्के चैप्स अपनी वीडियो बनाओ दुनिया दे अगे अपना टैलेंट दिखाओ सोशल मीडिया ते अपलोड भी हैशटैग लगाओ एंड्रॉइड टैबलेट जित के ले आओ डांस करो गाने गाओ लोकां नू समझाओ वैक्सीन है सेफ सच्ची गल पहुंचाओ वैक्सीनेशन वाले लोकां नू सही राह पाओ नाले अफवाहां तो दूर लेके जाओ कोरोना नू सारियां ने रल के हराउणा 2 मिनट दी वीडियो च मैसेज पहुंचाओ अमृतसर सब तो अगे की नौजवान की बच्चे नहीं किसे तो कट लिटिल चैंप्स सब तो अगे बीट करना कोरोना बीड़ा चकिया जाना अगे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਪਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕੰਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਕਿੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ #ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.amritsarlittlechamps.in ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਹਿੰਦ एक और वीडियो है ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ ਕੰਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੰਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਡਾਂਸ ਡਰਾਮਾ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3. ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। 4. ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ www.amritsarlittlechamps.in ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ? ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਜੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। हेलो हेलो प्लीज हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ प्लीज ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। तो मैं ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ आई रिक्वेस्ट टेलीविजन मीडिया का तो काफी हो गया है। आई रिक्वेस्ट द प्रिंट मीडिया जो भी आए हैं दोस्त लोग मीडिया से, प्रिंट मीडिया, वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चनिंग आवर, बट दिस इज काइंड रिक्वेस्ट, काइंडली आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कैंपेन। कैंपेन रिलेटेड क्वेश्चनिंग पूछिएगा। इट्स काइंड रिक्वेस्ट यू ऑल। हाँ जी ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਥ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। देखो जो सरकारों ने पहले किया, सरकारों को तंत्र मंत्र सीमित है। मैं पहले भी आख्या तुसी यूरोप च वेख लो, अमेरिका च वेख लो, किसी भी डेवलप कंट्री ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। तो इस करके वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं हैगी। और इस कैंपेन तो बाद मैं नाले ही वैक्सीनेशन का भी जी ड्राइव आ, क्योंकि फाइनल ताई साडा मकसद हल होंदा है जे असी अमृतसर शहर को संपूर्ण तौर पर वैक्सीनेट करा चुके हैं। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ मैं एक मिनट दसना चाहूँगा जो कल के अंकड़े सी उहदे हिसाब नाल सिविल सर्जन साहब ने मैनूं दस्सिया सी कि लगभग 50% पॉपुलेशन जिहड़ी है वो वैक्सीनेशन करा चुकी है और जिहड़ी 50 रह गई है ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਗਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NGO ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏ। ਕਮਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਲਾ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਪਲੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੱਦੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਗਾਉਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ WHO ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ TV ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਮ ਵੀ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਟ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਝੋੜਨੀ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਝੰਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਲਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਜੇ ਆਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ WHO ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਵਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਵਾਉਣ। तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੈਗੇ, तो सारा डिसाइड वो टेक्निकल एक्सपर्ट करें। वेव की गल तो बच्चे की कीती है, बच्चे ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। आप ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤੇ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਈਏ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। तो मैं कुछ अपने एरिया मैं आप मैनेजमेंट देखा, मैं अपने वॉलंटियर भी लावांगा, टीम भी लावांगा ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਜਲਖੁਆਰੀ ਘਟੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਣ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ #ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਆਈਡੀਆ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੀਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਬਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਛੋਟਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਫਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜੀ, 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ? ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ www.amritsarlittlechamps.in ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੇ ਜਿਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो सारे शहर मैं करो सर पहले ये टैबलेट है करो क्राइटेरिया ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 3000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 3000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ 100 ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਵੇਖਣੇ ਆ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ और फिल्टर आउट करके फिर मेनू भी दिखाएंगे ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ सर कोई मान लो कोई बच्चा कोई सिंगिंग च बहुत ਵਧੀਆ है कोई डांसिंग च है कोई पेंटिंग च है ये जो मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚ ਬੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨੋਗੇ ਬੱਕਰੀ ਫੀਡ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚ 2 ਦਿਨ ਹੈ ਸੋ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ 10000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਆ
ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਜੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तो पहले तीजी लहर तो बचे जे इलेक्शन आएगी तो इलेक्शन का जिस समय इलेक्शन आएगी वो लोग देखना। पर पहले तो जी चीज साढ़े घर के दरवाजे से आके खड़ी है तो किवें बचना पहले वो देखिए। जे बच जाएंगे तो फिर बाकी काम भी हो जाएंगे। ਬਲਾਜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। वो करी जाती मैं तो नहीं की जे कोई विरोधी कर रहा है तो उन्हीं समझ रखना, जेड़ा समझ रखता जितनी समझ रखना उन्हें उतना काम करना। और जे जागरूक हो जाएंगे तो बच जाएंगे, अपने बच्चों को भी बचावांगे, अपने पंजाब का भविष्य भी बचावांगे। ਬਲਾਜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? विरोधी नहीं कह रहे जी, अकाली दल वाले कह रहे हैं। और अकाली दल के वही बंदे कह रहे हैं जिन्होंने नाल लड़ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, 2 ਏਕੜ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਡੱਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋੜ ਕੇ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ? ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਆਈਡੀ